Good morning everyone. Today we are continue the chapter How do organisms reproduce? Asexual reproduction takes place through budding in. So how sexual reproductions will take place through budding? Amoeba, yeast, Plasmodium, Leishmania. So in yeast, sexual reproduction takes place through budding. So, which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? Ovary, ಯುಟೇರಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is not a part of the female reproductive system in human beings. And then the anther contains sepals, ovals, carpel and pollen grains. ಸೊ ದ ಆಂಥರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರನ್ನು ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಸೆಪಲ್ಸ್, ಓವಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ pollen grains the anther contains. When you see the flower of the hibiscus flower, ಸೊ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The advantages of sexual reproductions are: in sexual reproduction more variations are produced. In sexual reproductions more variations are produced, thus it ensures survival of species in a population. So in this population you have to see that the survival of species, you have to see that through the sexual reproduction and more variations are also produced. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ individuals has characteristics of both the parents, and variations are more variable in sexual mode than in asexual one when compared to the sexual mode. So here the variations are asexual one, so variations are more variable in sexual mode than in asexual one. This is because in asexual reproduction DNA has to function inside the inherited cellular apparatus. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು DNA ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿನ ಏನು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇದೆಯೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ human beings? So you know that the male gamete is called testis and the female gamete is called ova. So here, so which one is what are the functions of the testis in the human being? Here the functions of the testis in human beings are: produces sperms. Sperms is the male egg. It produces the sperms which contain haploid sets of chromosomes of the father. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ and produces a hormone called testosterone. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್.
so which brings about secondary sexual character in boys. So it brings the sexual character especially in the ಬಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ which contain haploid sets of chromosomes of father and produces a hormone called testosterone which brings about secondary sexual characters in boys. And then why does menstruation occur? So why does menstruation occur? So menstruation is a process in which blood and mucus flow. Notice very important points you have to observe that, and it is an important also in your examination. So why does the menstruation occur in the especially in the females or females? And menstruation it is one of the process which can be in blood and flows the blood and mucus but every month through the ವೆಜಿನನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಎವ್ರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಗ್ಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಕೂಡ ಯುಟೇರಸನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರನ್ನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಥಿಕನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ is supplied with the blood to nourish the embryos. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ ಸೊ ಯುಟೇರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನರಿಶ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ನರಿಶ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ ಗೆಟ್ ಥಿಕನ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಯುಟೇರಸ್ಸನ್ನು ಇದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಯುಟೇರಸ್ಸನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯುಟೇರಸ್ಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಆಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನರಿಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ದೆನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ breaks down slowly and get released in the form of blood and mucus from the vagina. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯುಟೇರಿಸಿನ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಜಿನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಮೆನ್ಸ್ಚುರೇಷನ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಚುರೇಷನ್ ಅಕರ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಎ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರಿ, ಆ್ಯಂಥರ್, ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಪೆಟರ್, ಸೆಪರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್. And then what are the different methods of contraception? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನನ್ನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 parts. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬೇರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, oral contraceptives, implants and surgical methods. So natural method, so it involves avoiding the chances of
ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವಾ. ಸ್ಪಮ್ ಮತ್ತು ಓವಾನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಚಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 10th to 17th of the menstrual cycle because during this period ovulation is expected and therefore the chance of fertilization are ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೇರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಓವಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೇರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೇರಿಯರ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ. ಸೊ ಬೇರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಈ ಬೇರಿಯರ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇರಿಯರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕವರ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿನಾ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಕಾಂಡಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇರಿಯರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕವರ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿನಾ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಈ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಗ್ಗನ್ನು ವಜಿನಾನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿನಾ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ oral contraceptives. So what do you mean by oral contraceptives? So in this method tablets or drugs are taken orally. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಓವರಲಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಓವರಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ರಿಲೀಸನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನನ್ನು ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ contraceptive devices such as the loop or copper T are placed in uterus to prevent the pregnancy. ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇದನ್ನು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟೇರಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಸ್ಟೆಕ್ಟೊಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ಸ್ಪಮ್ಸನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಾಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸೊ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಇದೆಯೋ
ಆ ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಯುಟೇರಸ್. ಸೊ ಆ ಏನು ಎಗ್ಗನ್ನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಯುಟೇರಸ್ಗೆ ರೀಚನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು prevent the pregnancy. So some surgical methods can also be used to block the gamete transfer to prevent the transfer of sperm known as ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ಟಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ತರಹನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಯುಟೇರಸ್. ಎಗ್ಗನ್ನು ಯುಟೇರಸ್ಗೆ ರೀಚನ್ನು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟಮಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how are the modes for reproduction different in unicellular and multicellular organisms? What are the modes of the reproduction different in unicellular and multicellular organisms? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿನ ಒಂದು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೋಡ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ reproduction occur by the division of the entire cell. ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿವೈಡನ್ನು ಆಗೋದರ ಮೂಲಕ. ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಷನ್, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ such as vegetative propagation, spore formation ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ such as human beings and plants are the mode of reproduction in sexual reproduction. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ reproduction. And then how does reproduction help in providing stability populations of species? How does reproduction helps in providing stability populations of species? So reproduction is the process of producing new individual. So here it is one of the process of the producing new individuals same species by existing organisms of a ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ to population of species by giving birth to individuals as the rate of birth to new individuals as the rate of must be at par with the rate of death to provide the stability to population of species. So here individuals as the rate of birth to new individuals
as the rate must be at par with the rate of the dead to provide stability to population of a species. You have to see that. So what would be the reason for adopting contraceptive methods? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ adopted because of the contraceptive method reasons to prevent unwanted pregnancies. So with the help of these methods, so we follow the prevented the unwanted pregnancies, to control population rise or birth rate. So to control the populations of rise or birth rate, and to prevent the transfer of sexually transmitted diseases. So and to prevent the transfer of sexually transmitted diseases ಅನ್ನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಓವರಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಓವರಿ ಹೊರಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, male germ cells, stigma, pollen grains. It is call it as an bisexual flower. ಇದನ್ನು bisexual flower ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲವರನ್ನು ಜರ್ಮಿನೇಷನನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.